అంశాలను మనం చూద్దాం. What are the key concepts we'll discuss in this lesson. So key concepts of this lesson is that viviparous and oviparous, modes of reproduction, budding, binary fission, parts of the flower, male and female reproduction. This belongs to the humans. Fertilization, external and internal fertilization, life cycle of frog, metamorphosis. Last one is the cloning. సో క్లోనింగ్ అనేది ఇప్పుడు బాక్స్లో పెట్టినారు కాబట్టి అది సాధారణంగా కవర్ కాకపోవచ్చు, అంటే ఎగ్జామ్లో ఉండకపోవచ్చు. ఈవెన్ దో విల్ డిస్కస్ 2 or 3 పాయింట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అబౌట్ ద క్లోనింగ్. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ మనము ఈ 9 పాయింట్స్ కీ కాన్సెప్ట్స్ గురించి మనం మాట్లాడదాం. అండోత్పాదకాలు, శిష్యోత్పాదకాల గురించి, వివిధ ప్రత్యుత్పత్తి విధానాల గురించి, కోరకీ భవనం మరియు ద్విధా విచ్ఛిత్తి గురించి, పుష్పము భాగాల గురించి, స్త్రీ మరియు పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు, మానవులలో గల స్త్రీ మరియు పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థల గురించి, ఫలదీకరణం గురించి. ఈ ఫలదీకరణం లోపల ఉండేటటువంటి 2 రకాలు, బాహ్య ఫలదీకరణం, అంతర ఫలదీకరణం గురించి, కప్ప జీవిత చరిత్ర మరియు రూప విక్రియ గురించి, క్లోనింగ్ గురించి. ఈ 9 అంశాల గురించి మనం మాట్లాడదాం. కీ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. If you know about the meaning of these key concepts, you are able to write any examination. మీరు ఏ పరీక్షనైనా రాయగలుగుతారు. ఈ కీ కాన్సెప్ట్స్ గురించి మీకు అవగాహన ఉంది అంటే ఆ కీ కాన్సెప్ట్స్ ఆధారంగా మీరు ఏ పరీక్షనైనా రాయగలుగుతారు. సో let us start with the oviparous and viviparous. So oviparous, viviparous are that. Oviparous means which lay eggs, they are all called as the oviparous. Viviparous means which give birth to young ones, those are called as the viviparous. So viviparous and oviparous is there. With that character we will say which lay eggs, those are called as the oviparous. Which give birth to young ones, those are called as the viviparous. So important in this lesson is that external characters. What are the external characters of the oviparous and what are the external characters of the viviparous? That is important. Last year kuda దీనిల మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. So what are the external characters having the oviparous and then viviparous? So some examples are there. Viviparous, generally in our surroundings, most of the animals are belongs to the viviparous, which gives the birth to young ones. Cat, elephant, tiger, these are the, I mentioned some of the examples. Even with the human beings is also example. So dog, horse, so many animals are in our surroundings. Those are all belongs to the viviparous, which give birth to young ones. And then oviparous, all birds, lizard, snake. So these are the examples for the oviparous, which lay eggs. Those are all called as the oviparous. Viviparous అంటే శిశోత్పాదకాలు. ఆ వర్డులోనే ఉంటుంది చూడండి, శిశోత్పాదకాలు అంటే శిశువులకు జన్మనిచ్చేవి. సో పిల్లల్ని కనే వాటిని ఏమంటామంటే మనం శిశోత్పాదకాలు అని అంటాం. పిల్లి, ఏనుగు, పులి, కుక్క, గుర్రము, గాడిద ఇవన్నీ కూడా శిశోత్పాదాలకు ఉదాహరణలు. మనిషి కూడా శిశోత్పాదకమే, పిల్లల్ని అంటారు. అండ్ దెన్ అండోత్పాదకాలు, అండం అంటే గుడ్లు, ఏవైతే గుడ్లు పెడతాయి వాటిని ఏమంటాం మనం అండోత్పాదకాలు అంటాం. అన్ని పక్షులు, బల్లి, పాము ఇవన్నీ కూడా అండోత్పాదాలకు సంబంధించినవి. అక్కడక్కడ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉండొచ్చు, జనరల్ గా ఉండేటివి. మన పుస్తకం లోపల ఏవైతే మాట్లాడినారో వాటి గురించే పరీక్షలు ఇస్తారు, వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చే అవకాశం లేదు. కాబట్టి మనం వాటిపైన దృష్టి పెడితే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బాహ్య లక్షణాలు, అంటే బయటికి చూస్తేనే అది అండోత్పాదకమా శిశోత్పాదకమా అనేది ఎలా చెప్పగలుగుతాం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దట్ with the external characters only are we able to identify whether it is viviparous or oviparous. That is very important. So seeing the external characters, whether we identify or not is the important. So we see some of the external characters. For example, viviparous. Viviparous have the epidermal layer and then external ears. Which animals, which organisms having the external ears, which organisms having the epidermal layer, they are belongs to viviparous. And then which don't have epidermal layer, feathers are different. Hair is different, feathers are different. Here we use the word hair, not the feathers. So which don't have epidermal layer and external ears, those are called as the oviparous. They have the feathers.
I also mentioned about the feathers. So they maybe have the feathers or scales, but they don't have the epidermal hair and then external ears. So these are the external characters to identify the any animal, whether it belongs to viviparous and oviparous. ఒక జంతువును బయట నుంచి చూస్తేనే అది అండోత్పాదకమా శిశోత్పాదకమా అనేది మనం చెప్పవచ్చు. ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే వాటికి ఒకవేళ చర్మం పైన వెంట్రుకలు ఉండి చెవులు బయటికి కనిపిస్తే అవన్నీ కూడా పిల్లల్ని కంటాయి. అవన్నీ కూడా శిశోత్పాదకాలు. చర్మం పైన వెంట్రుకలు ఉండాలి, చెవులు బయటికి కనపడాలి. మీరు చూడండి గొర్రె, మేక, గుర్రము, ఆవు, పులి, ఏనుగు వీటన్నిటికీ చెవులు బయటికి కనబడతాయి, మనుషులకు కూడా. సో ఇట్లా చెవులు బయటికి ఏవేవైతే కనబడతాయో అవన్నీ కూడా పిల్లలు కంటాయి. వాటి చర్మం పైన వెంట్రుకలు కూడా ఉంటాయి. గుడ్లు పెట్టే వాటికి చర్మం పైన వెంట్రుకలు ఉండవు, చెవులు బయటికి కనిపించవు. ఈ పక్షులకు చెవులు బయటికి కనబడవు చూడండి, చర్మం పైన వెంట్రుకలు కూడా ఉండవు. ఈకలు రెక్కలు ఉంటాయి, ఈకలు రెక్కలు వేరే అవి ఉంటాయి. లేదా పొలుసులు ఉండొచ్చు. పాము ఉంటుంది కదా, పాముకు ఉండేదాన్ని స్కేల్స్ అంటారు, పొలుసులు అంటారు దాన్ని పైన ఉండేదాన్ని. ఈ చేపకు ఇట్లా గీకితేనంటే అంతా రాలుతాయి చూడండి, అవన్నీ స్కేల్స్ అంటారు. చేప కూడా గుడ్లు పెడుతుంది, ఎందుకంటే దానిపైన వెంట్రుకలు లేవు, చెవులు బయటికి కనిపించవు కాబట్టి. సో ఈ బాహ్య లక్షణాలతోటి అంటే బయటికి కనబడే లక్షణాలతోటే మనం అది పిల్లల్ని కంటది లేదా గుడ్లు పెడతా అన్న సంగతి చెప్పొచ్చు. సో విత్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ వెదర్ దట్ ఎనిమల్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు వివిపారస్ ఆర్ ఓవిపారస్. Okay, with the epidermal layer and external ears, which are having epidermal layer and external ear, they are belongs to viviparous. Which don't have epidermal layer and external ears, they belongs to oviparous. So this is the characteristics of the oviparous and viviparous. So in reproduction, mainly we are having the two types of reproductions. One is sexual reproduction, another one is the asexual reproduction. What is the meaning of reproduction? Reproduction. So any organism getting same characters organisms, that is called as the reproduction. అంటే ఒక జీవి తనలాంటి లక్షణాలు ఉన్న ఒక జీవిని ఉత్పత్తి చేస్తే ఇఫ్ రీప్రొడ్యూస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రిప్రొడక్షన్. సరే ఇట్లా అడగారు క్వశ్చన్స్, రిప్రొడక్షన్ అంటే ఏంది, రిప్రొడక్షన్ డెఫినేషన్ ఏంది అడిగే అవకాశాలు ఉండవు. సో రిప్రొడక్షన్ ఈస్ two types, that is the sexual reproduction and asexual reproduction. So in asexual reproduction, first we discuss about the asexual reproduction. If in any organism asexual reproduction is present, in those organisms there is no differentiation of the male and female differentiation. Means there is no male organism, there is no female organism. We say it is as the organism. So in those organisms the reproduction is present, that is the asexual reproduction. So in this, without male and female organisms, without forming the gametes, without fertilization, without forming of the zygote, the new organism will come. That is called as the asexual reproduction. In sexual reproduction, what you will see? In sexual reproduction, male organism is there, female organism is there. So the differentiation is there, male organism and female organism. గొర్రె ఉందనుకో, మగ గొర్రె, ఆడ గొర్రె. గుర్రం ఉందనుకో, మగ గుర్రం, ఆడ గుర్రం. మనుషుల్లో కూడా మగవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు. పులుల్లో కూడా ఆడపులి, మగ పులి. ఇట్లా డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటే, ఇఫ్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇస్ దేర్ in those animals, in those organisms, we will see the sexual reproduction. If there is no male and female differentiation, they will undergo the asexual reproduction. So these male and female differentiation having organisms, the male also it releases some gametes and female also release some gametes. So male organism gametes we say the male gamete, female organism we say it is as the female gametes. So the fertilization will be taken place with these two gametes, that fertilization, which leads to the formation of the zygote. With the zygote, so many divisions, it becomes as the new organism. After the zygote also embryo is there, fetus is there, 1-2 stages are there. After that it becomes as the new organism. So when we compare the asexual reproduction and sexual reproduction, like the viviparous and oviparous, we compare the viviparous and oviparous. In the same way, if we compare the sexual reproduction and asexual reproduction, male and female differentiation, getting the male and female gametes,
and then fertilization in between the male and female gametes, and the formation of the zygote, which leads to the new organism. If these are all are having, that reproduction is called as the sexual reproduction. Without these are all things, male, female differentiation, gametes, fertilization, zygote, direct one organism which produces another organism, that is called as the asexual reproduction. Generally, this type of reproduction we will see in the lower organisms, in the microorganisms. We discussed about the so many microorganisms. In these microorganisms, so generally, not all, generally, we see the asexual reproduction. Another thing is that there's vegetative reproduction. These are all you discussed, vegetative reproduction discussed in the 7th class. Actually, these are all present in the 7th class in the reproduction in plants. You know, potato, chrysanthemum, bryophyllum. These are all reproductive with vegetative parts. Vegetative parts means roots, stems, branches, leaves. Sexual reproduction is related to the flower in the plants. So, plant parts other than flower, that may be roots, that may be stem, that may be leaves, which with the vegetative parts, the new organisms will come, that is called as the vegetative reproduction, which we see in the plants. Vegetative reproduction we will see in the plants with the only other than flower, vegetative parts. So with that reproduction will take place, we say it is as the vegetative reproduction. ప్రత్యుత్పత్తి లోపల, ప్రత్యుత్పత్తి అంటే ఏంది? ఒక జీవి నుంచి మరొక జీవి ఉత్పత్తి కావడం. ప్రతి అంటే కాపీ. ఒక జీవి నుండి అదే లక్షణాలు ఉన్న ఇంకొక జీవి ఉత్పత్తి కావడాన్ని ప్రత్యుత్పత్తి అంటారు. ప్రత్యుత్పత్తి 2 రకాలు: లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. ముందు మనము లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి చూసినాం అనుకోండి, స్త్రీ పురుష విభేదనం ఉంటుంది. అంటే స్త్రీ వేరే ఉంటుంది, పురుష వేరే ఉంటుంది. అట్లా జీవులు వేరే ఉంటాయి. స్త్రీ జీవులు వేరే ఉంటాయి, పురుష జీవులు వేరే ఉంటాయి. ఈ స్త్రీ జీవుల నుంచి స్త్రీ బీజ కణాలు, పురుష జీవుల నుంచి పురుష బీజ కణాలు వస్తాయి. ఈ రెండు కలవడాన్ని ఏమంటాం మనం? ఫలదీకరణం అంటాం. స్త్రీ పురుష బీజ కణాల కలయికని ఏమంటాం? ఫలదీకరణ అంటాం. ఈ కలవడం ద్వారా ఏర్పడిన దాన్ని ఏమంటాం అంటే సంయుక్త బీజము అని అంటాం. ఈ సంయుక్త బీజం నుంచి మనకు కొత్త జీవి వస్తుంది. మధ్యన ఇంకా 2-3 ఉంటాయి అనుకోండి, భ్రూణము, పిండము అనేటువంటి ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఆ పిండము, భ్రూణం నుంచి కొత్త జీవి అనేది వస్తుంది. సో ఈ రకంగా లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి లోపల స్త్రీ జీవి వేరే ఉంటుంది, పురుష జీవి వేరే ఉంటుంది. వాటి నుంచి బీజ కణాలు వస్తాయి. ఆ బీజ కణాలు కలవడాన్ని ఫలదీకరణం అంటాం. ఫలదీకరణం ద్వారా సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది. సంయుక్త బీజం నుంచి కొత్త జీవి వస్తుంది. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఉందనుకోండి, స్త్రీ పురుష జీవులు వేరే వేరే ఉండవు. స్త్రీ పురుష జీవులు వేరే వేరే ఉండవు. డైరెక్ట్ వాటి నుంచి కొత్త జీవి వస్తుంది. స్త్రీ పురుష జీవులు వేరే ఉండవు, స్త్రీ పురుష బీజ కణాలు ఉండవు, ఫలదీకరణ అనేది అస్సలు జరగదు, సంయుక్త బీజం అనేది ఏర్పడదు. డైరెక్ట్గా జీవి నుంచి కొత్త జీవి వస్తుంది. సాధారణంగా సూక్ష్మజీవుల లోపల ఇటువంటి పద్ధతి అనేది ఉంటుంది. అట్లనే మొక్కల లోపల శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. శాఖీయ భాగాలు అంటే ఏమిటివి? వేల్రు, కాండము, కొమ్మలు, ఆకులు, అంటే పుష్పం తప్పితే పుష్పంలో ఉన్న భాగాలు తప్పితే మిగిలిన అన్ని కూడా శాఖీయ భాగాలు అంటారు. ఆ శాఖీయ భాగాల నుంచి కొత్త జీవులు వస్తే, కొత్త జీవులు ఉత్పత్తి అయితే దాన్ని శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అంటారు. దాన్ని శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అంటారు. సో ఇవి మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి. సో 1-2 రకాల అసెక్చువల్ రిప్రొడక్షన్ మెథడ్ చూద్దాం. You will see given in 10th class, more asexual reproduction methods are given in the textbook. In 8th class, only 2 methods are given. Those are the budding and binary fission. Budding and binary fission. So budding takes place in the hydra and yeast. Yeast example is given in 10th class. Here in 8th class, we are having the hydra. Budding in hydra. And then binary fission. Actual fission, binary fission is given in 8th class. Example as the amoeba. We see binary fission in amoeba, budding in the hydra. Okay, so in the hydra and yeast we will see the budding. So the new organisms will come with buds, so it is called as the budding. New organisms with which comes, that is the budding. So here see in the hydra, there is no male hydra and female hydra.
There is no producing of the male gametes and female gametes. There is no fertilization in zygote. So this is called as the asexual reproduction. So hydra, there is no differentiation. So directly it produces some buds. With that buds, it detaches with the male, it detaches with the parent hydra, and it becomes the individual new hydra. So this type of asexual reproduction is called as the budding. In the binary fission also, amoeba, there is no male amoeba, female amoeba, even paramecium also. So binary fission means amoeba, it divides into two organisms, even paramecium also. This is called as the binary fission. Fission means separation. Binary means two. So with one organism which becomes separate with the two organisms, that is called as the binary fission. In this process, first nucleus will division into two nucleus. The two nucleus take the sum of the cytoplasm and the parts and becomes the two individuals. So two amoebas will be formed. The after fission, parent amoeba is not existent. This is called as the binary fission. Okay, this is also present in the paramecium also. So getting in the budding, we will say so many buds will be come from the hydra. But here the binary fission will get only two. So we say it is as the binary fission. So in the amoeba and paramecium, we will see the binary fission. Some other methods is also there, not necessary to discuss here. Adi parikshara ravu, that will come in the 10th class. Okay, this is about the budding and binary fission. So with the buds, new hydra is getting, so that is called as a budding. Here separation of the organism is taken place, so it is called as a fission. So two organisms are coming, so it is called as the binary fission. సో మనం ఈ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లోపల ఉన్నాం కదా, అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానాలు అనుకుంటున్నాం కదా. ఒక రెండు ఇచ్చినారు మనకి 8th క్లాస్ లోపల, కోరకీ భవనం, ద్విధా విచ్చిత్ అని. చాలా ఉంటాయి, 10th క్లాస్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. ఈ రెండు చాలు మనకి. ఇక్కడ కోరకీ భవనం అంటే హైడ్రా ఈస్ట్ లోపల జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ హైడ్రా ఈస్ట్, అమీబా, పారమీషియం వాటి లోపల మనం ఇంతకుముందు లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అనుకున్నట్ల మేల్ అండ్ ఫీమేల్, మగ స్త్రీ అని ఉండవు. మగ హైడ్రా, ఆడ హైడ్రా, మగ ఈస్ట్, ఆడ ఈస్ట్ ఇట్లా ఉండదు. ఒకే జీవి ఉంటుంది. ఆ జీవి నుంచి కొత్త జీవి వస్తుంది. కోరకాల ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కోరకీ భవనం అంటున్నాం. హైడ్రా లోపల కోరకాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఆ కోరకాలు పెద్దగా అవుతాయి, పెద్దగా హైడ్రాగా మారుతుంది, తల్లి జీవి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఈ పద్ధతిని మనం కోరకీ భవనం అంటాం. అదేవిధంగా అమీబా, పారమీషియంలో కూడా జరుగుతుంది. ద్విధా విచ్చిత్, ద్వి అంటే రెండు, ఒక జీవి నుంచి రెండు జీవులు ఏర్పడతాయి కాబట్టి దాన్ని ద్విధా విచ్చిత్ అంటాం. మొదట ఏమవుతుంది, కేంద్రకం అనేది పెద్దగా అవుతుంది. పెద్దగా అది కేంద్రకం విడిపోతుంది. విడిపోయి శరీరంలో ఉన్నటువంటి కొంత భాగంతో అదొక అమీబాగా మారుతుంది, ఇంకోటేమో ఇంకొక అమీబాగా మారుతుంది. ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి అమీబా ఉండదుగా, తల్లి అమీబా ఉండదు. ఓన్లీ పిల్ల అమీబాలు రెండే ఉంటాయి, పిల్ల పారమీషియంలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు హైడ్రాలు అయితే తల్లి హైడ్రా ఎట్లా ఉంటుంది, దాని నుంచి బడ్డింగ్స్ తోటి కొత్త పిల్ల హైడ్రాలు పుడతాయి. ఇక్కడ తల్లి అమీబా ఉండదు, మొత్తానికి అది అదృశ్యమైపోతుంది. సో ఈ రకంగా మనకు కోరకీ భవనం, ద్విధా విచ్చిత్ అని జరుగుతుంది. ఈ రెండు కూడా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానాలు. కోరకీ భవనం కోరకాల ద్వారా జరుగుతుంది, ఉదాహరణ హైడ్రా ఈస్ట్. ద్విధా విచ్చిత్ అనేది ఒక జీవి రెండుగా విడిపోవడం వల్ల జరుగుతుంది. దానికి ఉదాహరణలు అమీబా, పారమీషియం. ఈ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, ఇంకా ఏం అవసరం లేదు. వేరే ఎగ్జామ్ లోపల ప్రశ్నలు తయారు చేసి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉండదు. సో మనము వి విల్ సీ ద సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ పార్ట్స్ ఇన్ ద ఫ్లవర్. పుష్పం ఒక్కటి చెప్పినాం కదా, పుష్పం తప్పితే మిగిలిన అన్ని కూడా అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్, వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ అన్నాం. ఒకవేళ ఫ్లవర్ది చూసినట్లయితే దీస్ ఆర్ ఆల్ మొత్తము ఈ డాటా అంతా యాక్చువల్గా అయితే 8th లేదు, దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద 7th క్లాస్లో ఉంది. సో ఫ్లవర్ లోపల 4 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ఒకవేళ 4 పార్ట్స్ ఉంటే వి సే ఇట్ ఇస్ as the complete flower. So what are those parts? Sepals, petals, anther, ovary. Sepals, petals, anther, ovary. These are the 4 parts which are present in the flower. If any flower having these 4 parts, it is called as a complete flower. If any flower not having any part, only 1 part or 2 parts or 3 parts, that is called as the incomplete flower. ఒక పుష్పం లోపల 4 భాగాలు ఉంటాయి. ఆకర్షణ పత్రావళి, రక్షణ పత్రావళి, కేసరావళి, అండకోశం అని.
ఈ 4 ఉంటే ఆ పుష్పంలో దాన్ని ఏమంటామంటే సంపూర్ణ పుష్పం, కంప్లీట్ ఫ్లవర్ అని అంటాం. ఈ 4 ఏ ఒక్కటి లేకపోయిన దాన్ని అసంపూర్ణ పుష్పము అని అంటాం. 1 లేకపోవచ్చు, 2 లేకపోవచ్చు. దాన్ని ఏమంటాం మనం? అసంపూర్ణ పుష్పం అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇన్‌కంప్లీట్ ఫ్లవర్. With these parts you will another things are there, bisexual flower. Any flower having the male and female parts, that flower is called as the bisexual flower. పైన చెప్పినాం కదా, సెపల్స్, పెటల్స్, యాంథర్, ఓవర్ అని. యాంథర్, ఓవరీ రెండు ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as the bisexual flower. యాంథర్, ఓవరీ. ఎందుకంటే హియర్ ద యాంథర్ is the male part, ఓవర్ is the female part. If male and female parts both are have, that flower is called as the bisexual flower. If it have only one, whether anther, whether ovary. If you have the only one, it is called as a unisexual flower. ఒకవేళ పుష్పం లోపల కేసరదండము, కేసరావళి ఒక్కటే ఉంటే దాన్ని ఏమంటామనంటే ఏకలింగ పుష్పం అని అంటాం. ఒకవేళ కేసరావళి అండకోశం 2 ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? ద్విలింగ పుష్పం అంటాం. ఈ కేసరావళి అనేదేమో పురుష పుష్పం, పురుష భాగాలు, అండకోశం అనేది స్త్రీ భాగాలు. సో కాబట్టి ఈ 2 ఉంటే ఈ 2 ఉంటేనేమో దాన్ని ఏమంటాము? ద్విలింగ పుష్పం అంటాం. ఇంగ్లీష్‌లో బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్ అంటాం. ఈ రెండిట్లో ఏదన్నా ఒకటి ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఏకలింగ పుష్పం అంటాం. ఇంగ్లీష్‌లో యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్ అంటాం. ఒకవేళ ఈ రెండిటి లోపల ఏదైనా ఒకటి ఉంటే అన్నాం కదా, కేసరావళి ఒక్కటి ఉందనుకో, వి సే ఇట్ ఈస్ యాస్ ద మేల్ ఫ్లవర్. అండకోశం ఒక్కటే ఉందనుకో, వి సే ఇట్ ఈస్ యాస్ ద ఫీమేల్ ఫ్లవర్. కేసరావళి ఒక్కటి ఉంటే మగ పుష్పం, అండకోశం ఒకటి ఉంటే స్త్రీ పుష్పం. Only the flower contains anther, it is the male flower. It contains only ovary, we say it is as the female flower. If contains both, we say it is as the bisexual flower. Okay? And then male flower parts are the filament, anther and pollen, which is given in our textbook also. Female flower parts are the ovules, ovary, style and stigma. These are the parts of the female flower. కొంచెం ఇవన్నీ గుర్తుండాలి. What are the parts of the male flower? వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అనేది ఇంపార్టెంటే. అవి గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్కంప్లీట్ ఫ్లవర్? వాట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఫ్లవర్? వాట్ ఈస్ బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్? వాట్ ఈస్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్? దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద మేల్ ఫ్లవర్ ప్లాట్స్? వాట్ ఆర్ ద ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ప్లాట్స్? ఇవన్నీ కూడా అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. సంపూర్ణ పుష్పం అంటే ఏమిటి? అసంపూర్ణ పుష్పం అంటే ఏంది? పురుష పుష్పం అంటే ఏంది? స్త్రీ పుష్పం అంటే ఏంది? ద్విలింగ పుష్పం అంటే ఏంది? ఏకలింగ పుష్పం అంటే ఏంది? సో ఓన్లీ కేసరావళి ఉంటే ఏమంటారు? ఓన్లీ అండకోశం ఉంటే ఏమంటారు? ఇఫ్ ఫ్లవర్ హ్యావ్ ద ఓన్లీ యాంథర్, వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్? ఇఫ్ ఓన్లీ ఫ్లవర్ హ్యావ్ ద ఓవరీ, వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్. పుష్ప భాగాలు ఇవంతా కూడా 7th క్లాస్లో ఎక్కువ ఉంది. 8th క్లాస్లో కూడా ఫ్లవర్స్ ఇచ్చి కొన్ని పార్ట్స్ అనేటివి ఇచ్చినారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్లాంట్స్కి సంబంధించినటువంటి సెక్సువల్ రిప్రొడక్టివ్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు. సో ఎనిమల్స్కి సంబంధించి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్స్ లోపల ఏముంటాయి? పర్టికులర్గా హ్యూమన్స్ గురించే ఇచ్చారు. మన దగ్గర కొంచెం అవగాహన ఉండాలని చెప్పి ఇచ్చినారు. హ్యూమన్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో పార్ట్స్ ఏంది? టెస్టిస్, సెమినల్ డక్ట్స్ అండ్ పెనిస్. అండ్ దెన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్పెర్మ్ లోపల అంటే విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ద మేల్ గ్యామెట్. జనరల్గా వి యూజ్ ద వర్డ్ మేల్ గ్యామెట్, దట్ ఇస్ ద స్పెర్మ్. స్పెర్మ్ లోపల ఏముంటుంది? హెడ్, మిడిల్ పీస్ విత్ మైటోకాండ్రియా. మిడిల్ పీస్లో మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది. టెయిల్ ఇస్ దర్. పార్ట్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, దట్ ఇస్ ద ఓవరీ, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్, యూటరస్ అండ్ వ్యాజినా. సో ద ఫిమేల్ గ్యామెట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఓవమ్. ఇక్కడ ఇచ్చలేరు, ఇక్కడ రాయలేదు నేను. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ఉండే మేల్ గ్యామెట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద స్పెర్మ్. ఫిమేల్ గ్యామెట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఓవమ్. ఓవమ్ ఈజ్ ద ఫిమేల్ గ్యామెట్, స్పెర్మ్ ఈజ్ ద మేల్ గ్యామెట్. ఓకే, ఓన్లీ పార్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. హ్యూమన్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యొక్క పార్ట్స్, హ్యూమన్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యొక్క పార్ట్స్ ఎనఫ్. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద మేల్ గ్యామెట్? దట్ ఈస్ ద స్పెర్మ్. స్పెర్మ్ పార్ట్స్ కూడా గుర్తుండాలి, దాని బొమ్మ కూడా గుర్తుండాలి. ఓవమ్ పార్ట్స్ కూడా గుర్తుండాలి, బొమ్మ ఏం అవసరం లేదు. జనరల్గా స్పెర్మ్ అడుగుతారు కానీ వేరే అడిగే అవకాశం ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ఇంతకుముందు ఏం చదివినాం మనం? పురుష పుష్పము, స్త్రీ పుష్పము, పుష్పం భాగాలు చదివినాం. అవి సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి మొక్కలకు సంబంధించి.
అదే జంతువులకు వస్తే లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి సంబంధించి ఈ ఈ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు, స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఏమేమి ఉన్నాయి? ముస్క్యాలు, శుక్రవాహికలు, పురుషాంగం. సో పురుష బీజ కణం ఏమంటామంటే శుక్ర కణం అంటాం. దానిలో ఉన్న భాగాలు ఏంటంటే తల, మధ్య భాగం ఉంటుంది, దాంట్లో మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది, తోక. స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు చూస్తే స్త్రీ బీజకోశము, ఫాలోపియన్ నాళాలు, గర్భాశయం, యోని. స్త్రీ బీజ కణాన్ని ఏమంటారు అంటే అండము అంటారు. అది కలే స్త్రీ బీజ కణాన్ని అండం అంటారు, పురుష బీజ కణాన్ని శుక్రకణం అంటారు. ఈ అవయవాలు వాటి భాగాలు గుర్తుంటే చాలు. ముష్కాలు, శుక్రవాహికలు, పురుషాంగం మానవ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు. స్త్రీ బీజ కోశం, ఫలోపియన్ నాళాలు, గర్భాశయం, యోని స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు. శుక్రకణం మానవ పురుష యొక్క బీజకణం. స్త్రీ బీజకణం ఏమిటిది? అండం. అండము శుక్రకణం. శుక్రకణంలో ఏం భాగాలు ఉంటాయి? తల, మధ్య భాగం, తోక. మైటోకాండ్రియా ఎక్కడ ఉంటాయంటే మధ్య భాగం ఉంటాయి. సో ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవి పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అంటే స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థకు సంబంధించి. మనం ఇంతకుముందు ఏమన్నాం? సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లోపల మనకు ఫెర్టిలైజేషన్ మేల్ ఉంటుంది, ఫీమేల్ ఉంటుంది. ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది, జైగోట్ ఏర్పడుతుంది అని చెప్పినాం. అదే అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇవన్నీ లేకుంటాయని చెప్పినాం. సో ఇయర్ ఇన్ ద ఫెర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ మేల్, మనం ఏం చెప్పినాం? మేల్ లోపల ఉన్నటువంటి భాగాలు ఏమని చెప్పినాం? పార్ట్స్ ఆర్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ టెస్టిస్ which releases the sperm, that is the gamete of the male gamete. In the female also we are having the ovary which releases the ovum, that is the female gamete. So fertilization means mingle of sperm and ovum, so which forms the zygote. Zygote, after some divisions it becomes as the embryo. That period is called as the gestation period. So zygote becoming the embryo, that period is called as the gestation period. Embryo becoming the fetus is called as the pregnancy period. After fetus, it becomes a new organism. So this is the different stages in the sexual reproduction after the fertilization. హ్యూమన్స్ లోపల గెస్టేషన్ పీరియడ్ ఎంత ఉంటుందంటే 270 నుంచి 280 డేస్. అంటే పిల్లలు పుట్టడానికి ఉంటే సమయం 9 నెలలు అంటారు కదా, 270 to 280 డేస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as the gestation period. So zygote becomes the embryo and fetus. With that, we will get the new organism. This is about the fertilization process which we see in the animals and even in the human being. All animals లో కూడా ఈ విధంగానే ఉంటుంది. సో ఫలదీకరణ అనేది జరుగుతుంది. ఫలదీకరణ లోపల మనం ఏం చదువుకున్నాం ఇంతకుముందు? సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లోపల, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి లోపల స్త్రీ పురుష జీవులు ఉంటాయి. పురుష జీవుల లోపల ముష్కాలు ఉంటాయి. పార్ట్స్ చదువుకున్నాం కదా, భాగాలు, పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ భాగాలు. స్త్రీ బీజకోశం అనేది స్త్రీలో ఉంటుంది. పురుష బీజకణాన్ని శుక్రకణం అంటాం, స్త్రీ బీజకణాన్ని అండం అని అంటాం. ఈ రెండు కలిస్తే సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది. ఆ కలవడాన్ని ఏమంటామంటే ఫలదీకరణం అని అంటాం. సంయుక్త బీజం అనేక విభజన చెంది పిండంగా ఏర్పడుతుంది. ఆ కాలాన్ని మనం ఏమంటే గర్భావధి అని అంటాం. అక్కడ నుంచి భ్రూణం ఏర్పడుతుంది. భ్రూణం నుంచి కొత్త జీవి ఏర్పడుతుంది. మనుషుల లోపల అయితే దీనికి 270 నుంచి 280 రోజుల టైం తీసుకుంటుంది, 9 నెలలు. సో ఇది ఫెర్టిలైజేషన్కు, ఫలదీకరణకు సంబంధించిన అంశం. సో ఈ 3 స్లైడ్లు ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి రిలేటెడ్ ఉన్నటువంటివి. అంటే పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ భాగాలు ఏమిటి, వాటి నుంచి ఏమొస్తాయి, దాని నుంచి చివరికి ఏమవుతాయి అనేది అది అవగాహన ఉంటే అన్ని కలిపి ఒకే మీనింగ్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలు. ఒక ముష్కం ఇచ్చిండ్రు, ఏ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ భాగం అంటే పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ చెప్పాలి. శుక్రకణం ఏంటంటే పురుష ప్రత్యుత్పత్తి బీజకణం అని చెప్పగలగాలి. భ్రూణం కంటే ముందేం ఏర్పడుతుంది? పిండము. శుక్రకణము అండం కలిస్తే ఏం ఏర్పడుతుంది? సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది. సంయుక్త బీజం ఎలా ఏర్పడుతుంది? శుక్రకణం అండం కలిస్తే ఏర్పడుతుంది. సో ఇట్లా ఏ క్వశ్చన్ ఎటు అడిగినా కూడా మనం చెప్పగలగాలి. హౌ జైగోట్ విల్ బి ఫార్మ్, ఆఫ్టర్ ద జైగోట్ విత్ సెల్ డివిజన్స్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్. సో జైగోట్ సెల్ డివిజన్ తోటి ఎంబ్రియో అవుతుంది. ఎంబ్రియో నుంచి విల్ గెట్ ద ఫీటస్. ఫీటస్ టర్న్స్ యాజ్ ద న్యూ ఆర్గానిజం. సో ఈ అంశాలు ఇట్లా మనం చెప్పగలిగేటట్టు పార్ట్స్ చెప్పాలి. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఏంటంటే టెస్టిస్ అని. సో వాట్ ఈస్ ద మేల్ గ్యామెట్ అంటే స్పెర్మ్ అని. ఇట్లా కొంచెం చెప్పగలిగేటట్టున్నది. ఇంతకుముందు ఉన్న స్లైడు, ఈ స్లైడ్, ఈ రెండు కూడా రిలేటెడే. కాకపోతే ఆఫ్టర్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఏమైతే అనేది ఇక్కడ చూపెట్టాం మనం. జైగోటు, ఎంబ్రియో, ఫీటస్ కొత్తది ఏర్పడుతున్న సంగతి ఇక్కడ మనం చూపెట్టాం.
నెక్స్ట్ we will go to the external and internal fertilization. ఇక్కడ ఏమన్నాం ఫెర్టిలైజేషన్ గురించి చెప్పినాం. సో హౌ ద వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ ప్రజెంట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్, సెకండ్ అండ్ ద ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్. సో ఫెర్టిలైజేషన్ మీన్స్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ స్పెర్మ్ అండ్ ఓవం. ఇంతకుముందు చెప్పినట్ల ఫ్యూజన్ ఆఫ్ స్పెర్మ్ అండ్ ఓవం విచ్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద జైగోట్. ఫెర్టిలైజేషన్ ద్వారా జైగోట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ స్పెర్మ్ అండ్ ఓవం. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ మీన్స్ which occurs outside the organism body. Frog, fish, starfish, these are the examples for the external fertilization. Fertilization occurs inside the body. Those are the examples for the insects, snakes, lizards, birds, mammals, human beings, which are having the internal fertilization. So the fusion of sperm and ovum, if it takes place in the inside of the body, that is the internal fertilization. If it takes place the outside of the body, that is the external fertilization. So these are about the internal fertilization and then external fertilization. ఈ ఫలదీకరణం గురించి చదువుకున్నాం కదా మనం. అది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. శుక్రకణము అండం కలిస్తే ఫలదీకరణం అన్నాం. ఆ రెండు కలిస్తే సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది. అది రెండు రకాలు, బాహ్య ఫలదీకరణం, అంత ఫలదీకరణం. ఒకవేళ శుక్రకణం అండం కలిసేది జీవి శరీరం బయట అయితే అది బాహ్య ఫలదీకరణం. బాహ్య అంటే బయట. జీవి శరీరం లోపలైతే అది అంతర ఫలదీకరణం. జీవి శరీరం లోపల జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ కీటకాలు, పాములు, బల్లులు, పక్షులు, క్షీరదాలు. కీటకాలు, పాములు, బల్లులు, పక్షులు, క్షీరదాలు. సో జీవి శరీరం బయట జరిగే ఫలదీకరణం కప్ప, చేప, సముద్ర నక్షత్రం, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ బాహ్య ఫలదీకరణానికి. అంతర ఫలదీకరణానికి ఎగ్జాంపుల్స్ కీటకాలు, పాములు, బల్లులు, పక్షులు, క్షీరదాలు. ఓకే. So one important thing which is present in the textbook in this lesson is that the metamorphosis. So metamorphosis means meta is the beyond, morph means form, beyond the form. General ga aa padam vaadtaru, beyond the form ani cheppantaru, the meaning. So what is happening in the metamorphosis? The larva which becomes as the adult, so many changes will be taken place in between the larva and the adult. So many drastic changes will be taken place. So that process is called as the metamorphosis. The transformation of the larva into adult through drastic changes, that is called as the metamorphosis. For example, you see the sheep. It gives the birth to another young sheep. ఒక గొర్రె నుంచి ఇంకో గొర్రె డైరెక్ట్ పుడుతుంది. అదే కప్ప లాంటివి చూస్తున్నంటే కప్ప పెట్టిన తర్వాత దాన్ని చాలా చాలా దశల్లో ఏమేమో అయినాక జీవులు ఆ కొత్త వస్తుంది. ఈవెన్ ద బటర్ఫ్లై, even the mosquito, even the housefly, and also you discussed in the 7th class about the silkworm. Silkworm lo kuda chaala dashalu untayi. These are the examples for the metamorphosis having organisms. వీటన్నిటి లోపల మెటామార్ఫోసిస్ ఉంటుంది. వేటి లోపల housefly లో, mosquito లోపల, silkworm లోపల, అండ్ దెన్ ఫ్రాగ్ లోపల. అంటే ఇమ్మీడియట్ గా కప్ప నుంచి కప్ప కాదు, కప్ప గుడ్ల నుంచి కప్ప రావాలంటే సో మెనీ స్టేజెస్ జరుగుతాయి. ఈగ నుంచి ఇంకొక కొత్త ఈగ రావాలి గుడ్లు పెట్టిన గుడ్ల నుంచి అంటే చాలా స్టేజెస్ జరుగుతాయి. దోమ కూడా అంతే. ఇటువంటి వాటి లోపల దాన్ని మనం ఏమంటే మెటామార్ఫసిస్ అంటాం. అదే మీరు వేరే చూడండి, కోడి ఉందనుకో, కోడి గుడ్డు పెట్టదనుకో, డైరెక్ట్ కోడి పిల్ల వస్తుంది గుడ్డు నుంచి. వీటి లోపల అట్లా రాదు. కప్ప గుడ్లు పెడితే ఇమ్మీడియట్ గా గుడ్లు పగిలి దాని నుంచి ఇది రాదు. పాము ఉందనుకోండి, పాము గుడ్లు పెట్టి పాము పగిలిపోతే పాము వస్తుంది, స్నేక్ వస్తుంది. కానీ ఇట్లా కాదు. కప్ప కానీ, ఈగ కానీ, దోమ కానీ, సిల్క్వామ్ చదివిన పట్టు పురుగు కానీ, వీటన్నిటి అనేటి సో మెనీ స్టేజెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ దేర్. ఆ గుడ్ల నుంచి అడల్ట్ అయ్యేలోగా సో మెనీ స్టేజెస్ ఆర్ దేర్. అసలు వాటి డిఫరెన్షియేషనే వేరే వేరే ఉంటుంది. ఈవెన్ ద బటర్ఫ్లై ఆల్సో, సీతాకోక చిలుక కూడా అంతే. గుడ్లు పెడుతుంటే గుడ్ల నుంచి చాలా క్యాటర్ పిల్లర్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా అయిన తర్వాత అది కొత్త జీవిగా మారుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మెటామార్ఫోసిస్. You see in the frog. In the frog lays the eggs. కప్ప గుడ్లను పెడుతుంది. దాని నుంచి ఒక లార్వా వస్తుంది. దట్ లార్వా is called as the tadpole larva. Tadpole larva becomes as the tail frog. Tail frog becomes as the froglet. Then it becomes the frog. కప్ప గుడ్లు పెడితే ఇమ్మీడియట్ గా గుడ్ల నుంచి కప్ప రాదు. దాని నుంచి ఒక లార్వా వస్తుంది. ఆ లార్వాని ఏమంటామంటే దానికి ఒక పేరు కూడా ఉంది, tadpole larva. The name of the larva of the frog is called as the tadpole larva. It is a specific name for the
ఫ్రాగ్ లార్వా. ఫ్రాగ్ లార్వాకు ఒక పేరుంది, టాడ్పోల్ లార్వా. అండ్ ఇట్ బికమ్స్ ద టెయిల్ ఫ్రాగ్. వై వి కాల్ ఇట్ ద టెయిల్ ఫ్రాగ్? బికాస్ ఇట్స్ a long tail. And then it loses the tail and becomes the froglet. Chinna kappa antaru, chiru kappa antaru. Then it becomes the adult frog. So these are the stages present in the life of the frog. So ika tadpole is very important, which is very very resemble with the fish. మనం టాడ్పోల్ గిట్లా చూస్తే అది కప్ప కదా యాక్చువల్గా. మనం టాడ్పోల్ చూస్తే ఇట్ టోటల్లీ రిజంబుల్స్ విత్ ద ఫిష్. ఆ నీళ్ళలోకి వెళ్ళి తీసినట్టే అది చేప అనుకుంటాం. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద షేప్, చూడడానికే కాదు, అది లైఫ్ స్టైల్ ఆల్సో లైక్ ద ఫిష్. టాడ్పోల్ ఈజ్ ఆల్సో హెర్బివోర్. ఈ చేపలు చిన్న చిన్న పురుగులు అవి తింటాయి, కానీ టాడ్పోల్ తినదు. టాడ్పోల్ ఏమి తింటది? కప్ప పురుగులు గిట్లా తింటాయి కదా. ఈ ఫిష్ తిన్నట్టు ఇది ఏం చేస్తుందంటే సమ్ హెర్బ్స్ తింటది, కొన్ని మొక్కల్ని తింటది. అట్లనే ఫిష్కు గిల్స్ ఉంటాయి. ఆ గిల్స్ ఉన్నట్లనే టాడ్పోల్ కూడా గిల్స్ ఉంటాయి. సో బోత్ రెస్పైర్ విత్ గిల్స్, టాడ్పోల్ అండ్ ఫిష్. బోత్ మీన్స్ ఇయర్ ద టాడ్పోల్ అండ్ ఫిష్. బోత్ లివ్స్ ఇన్ వాటర్. టాడ్పోల్ని బయటికి తీసుకొచ్చి చచ్చిపోతుంది, ఫిష్ని తీసుకొచ్చి చచ్చిపోయినట్ల. అదే కప్ప అయితే ల్యాండ్ మీద బతుకుతుంది. బోత్ టేక్స్ ప్లాంట్స్ యాజ్ ఫుడ్. రెండు కూడా చిన్న చిన్న మొక్కలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అబౌట్ ద tadpole. So many similarities are there in between the tadpole and fish. లార్వా అనేది వివిధ దశల తర్వాత ప్రౌఢ దశకు వస్తే దాన్ని రూపవిక్రియ అంటారు. అంటే కప్ప, ఈగ, దోమ, పట్టుపురుగు, సీతాకొక చిలుక ఇవన్నీ కూడా ఇమ్మీడియట్గా గుడ్ల నుంచి రావు. మన కోడి పిల్ల గుడ్డు పెడితే కోడి వచ్చినట్ల, పాము గుడ్డు పెడితే పాము వచ్చినట్ల, బల్లి గుడ్డు పెడితే బల్లి వచ్చినట్లు ఉండకుండా చాలా దశల తర్వాత అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే దాన్ని రూపవిక్రియ అంటాం. కప్ప గుడ్లు పెడుతుంది, గుడ్డు నుంచి వచ్చే లార్వాని టాడ్పోల్ అంటాం. టాడ్పోల్ నుంచి తోక కప్ప, అంటే తోక పెద్దగా ఉంటుంది, అటువంటి కప్ప ఉంటుంది. దాని తర్వాత వచ్చేదాన్ని చిరుకప్ప అంటాం. తోక కోల్పోయిన కప్ప అది చిరుకప్ప, దాని నుంచి కప్ప వస్తుంది. సో ఈ టాడ్పోల్ అనేది చూస్తే మనం గుర్తుపట్టలేం. చేప నీళ్ళల్లో ఉంటాయి రెండు కదా, టాడ్పోలు చేప ఒకటే లాగా ఉంటాయి. రెండు మొక్కల ద్వారా శాసిస్తాయి, చేప కానీ టాడ్పోల్ కానీ. రెండు కూడా మొక్కలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి, గుర్తుపట్టుకోలేం. తర్వాత టాడ్పోల్ ఏమైతే తోక కప్ప అయితే, చిరుకప్ప అయితే కప్ప అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మెటామార్ఫసిస్ ఆర్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్లో ఉండేటటువంటి అంశాలు. అండ్ దెన్ లాస్ట్ పాయింట్, ఐ థింక్ లాస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ద క్లోనింగ్. సో క్లోనింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఇచ్చే అవకాశం లేదు, చెప్పలేము అయినా కూడా. చూద్దాం. Cloning is the production of an exact copy of a cell or any other living part or a complete organism. క్లోనింగ్ అంటే ఒక ఆర్గానిజంలో ఉన్నటువంటి ఒక సెల్ కానీ, అంటే ఒక కణం కానీ, ఒక పార్ట్ కానీ, దాంతో ఆ మొత్తం జీవిని తయారు చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే క్లోనింగ్ అంటాం. అంటే ఒక సెల్ తీసుకుంటాం, దాంతో మొత్తం జీవిని తయారు చేస్తాం. లేదా ఒక పార్ట్ తీసుకుంటాం, ఆ పార్ట్ తోటి కొత్త జీవిని మొత్తం తయారు చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద క్లోనింగ్. క్లోనింగ్ అనేది ఒక కణం లేదా ఏదైనా ఒక శరీర భాగం తీసుకొని పూర్తి ప్రతిరూపాన్ని తయారు చేయడాన్ని మనం క్లోనింగ్ అంటాం. సో విత్ ద వన్ సెల్, ఒక సెల్ ఎన్నో ఉంటాయి కదా, వందల కణాలు ఉంటాయి. ఆ కణాలకు వెళ్ళి కోట్ల కణాలు ఉంటాయి. దాంట్లోకి ఏదైనా ఒక కణం తీసుకొని లేదా కొంత పార్ట్ తీసుకొని దాంతో మొత్తం ఆర్గానిజాన్ని, ఇప్పుడు దానికి ఒక గొర్రె ఉందనుకో, గొర్రెలకి వెళ్ళి కొంత పార్ట్, ఒక కణం తీసుకొని ఒక కొత్త గొర్రెనే సృష్టించినాం అనుకో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్లోనింగ్. కోతి అయినా సరే, గొర్రెల్ని, కోతుల్ని, చాలా వాటిని పుట్టించినారు. ఈ క్లోనింగ్ తోటి ఒక గొర్రెని తయారు చేసిండు ఆయన, ఇయాన్ విల్మట్ అని. దాని పేరు డాలీ. మొన్న 2-3 నెలల క్రితం చనిపోయాడు ఈయన, ఇయాన్ విల్మట్. మొన్ననే 2-3 నెలలు అయింది చనిపోయి. సో మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఈ గొర్రెను తయారు చేసినాడు. దాని పేరు డాలీ అని పేరు పెట్టినాడు. హిజ్ నేమ్ ఇస్ ఇయాన్ విల్మట్. హీ డెవలప్డ్ ద షీప్. ద నేమ్ ఆఫ్ ద షీప్ ఇస్ ద డాలీ. సో ఏం చేసినంటే ఒక ఫిన్ డార్సెట్ అనే ఒక రకం గొర్రె నుంచి ఒక గ్లాండ్, మమ్మరీ గ్లాండ్ నుంచి తీసుకొని దాన్ని తీసుకుపోయి స్కాటిష్ బ్లాక్ ఫేస్ అనేటువంటి ఇంకో దానికి పెట్టేసినాడు.
అయితే వచ్చిన దానికి ఏమైందంటే స్కాటిస్ బ్లాక్ ఫేస్ వచ్చినాయి మొత్తం. క్యారెక్టర్స్ అంతా ఏమొచ్చినాయి, ఫిన్ డార్సెట్ వచ్చినాయి. ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం కష్టమేందో. అది ఏమిటంటే స్కాటిస్ బ్లాక్ ఫేస్ ఆ గొర్రె, కానీ లక్షణాలు ఏమొచ్చినాయి, ఫిన్ డార్సెట్ వచ్చినాయి. ఎందుకంటే ఫిన్ డార్సెట్ యొక్క సెల్ను దీనికి వేసినాడు కాబట్టి. సో డాలి అనేది అట్లా పుట్టినటువంటి ఒక రకమైనటువంటి గొర్రె. ఎక్కువ మీరేమి కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, ఇదేం అడగరు. ఈ స్కాటిస్ బ్లాక్ ఫేస్ గురించి అడగరు, ఫిన్ డార్సెట్ గురించి అడగరు, ఏం అడగరు. మహా అంటే ఇయాన్ విల్మట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో దట్ మచ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈయన ఏం చేసినంటే ఫిన్ డార్సెట్ అనేది ఒక రకమైన గొర్రె, నల్లముఖం స్కాటిస్ గొర్రె ఇంకో రకమైంది. ఈ ఫిన్ డార్సెట్ నుంచి కణాన్ని తీసుకొచ్చి నల్లముఖం గొర్రె లోపల చేర్చింది. చేస్తే ఈ స్కాటిస్ నల్లదానికి పుట్టినప్పటికీ స్కాటిస్ లక్షణాలు రాలే, ఫిన్ డార్సెట్ లక్షణాలు వచ్చినాయి డాలికి అన్ని. అది దేనికి పుట్టినరో దాని లక్షణాలు రాకుండా దేని నుంచి అయితే కణం తీసుకొచ్చి దీని లోపల చేర్చినారో ఆ కణం లక్షణాలు వచ్చినాయి. సో అట్లా వచ్చిందే మనం ఏమిటంటే డాలి అనేది ఆ రకంగా వచ్చినటువంటి ఇది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రిప్రొడక్షన్. దిస్ ఇస్ ద 4th లెసన్. ఓకే, సో ఈ అంశాలన్నీ మనం ఈరోజు మాట్లాడినాం. ఓవిపారస్, వివిపారస్ అండ్ దేర్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్, మోడ్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ మాట్లాడినాం, సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ దెన్ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్, బడ్డింగ్ బైనరీ ఫిషన్ గురించి మాట్లాడినాం, పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ గురించి మాట్లాడినాం. దీంట్లోనే ఇన్కంప్లీటు, కంప్లీటు, మేలు, ఫీమేలు, యూనిసెక్సువల్, బైసెక్సువల్ ఇవన్నీ మాట్లాడినాం. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్ గురించి మాట్లాడినాం. ఫెర్టిలైజేషన్ మాట్లాడినాం. 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ గురించి మాట్లాడినాం, ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్, దేర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మాట్లాడినాం. లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్ గురించి మాట్లాడినాం. మెటామార్ఫసిస్ మాట్లాడినాం. దానిలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ మాట్లాడినాం. టాడ్పోలు, ఫ్రాగ్లెటు, టెయిల్ ఫ్రాగు ఇవన్నీ మాట్లాడినాం. అండ్ దెన్ అబౌట్ ద క్లోనింగ్. సో క్లోనింగ్ లోపల ఇది ఇయాన్ విల్మట్ డాలి అనే గొర్రెను సృష్టించినాడు అన్న సంగతి కూడా మాట్లాడినాం. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ద 4th లెసన్. 4th లెసన్కి సంబంధించి ఈ అంశాలు ఉన్నాయి. సో ఏమన్నా ఉంటే, డౌట్స్ ఉంటే, ఇంకేమన్నా ఉంటే కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాం. చార్ట్ డిసేబుల్ చేయలేదు కాబట్టి మీరు అంతా అన్నీ ఏదో అంతా పెట్టినట్టుండ్రు, నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు. ఇవన్నీ కూడా నేనేం చూడలేదు. ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్ అంటే చెవులు బయటికి కనబడడం. చెవులు బయటికి కనబడితే వాటిని ఏమంటాం మనం, ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్ అంటాం. చెవులు ఉంటాయి కానీ బయటికి కనబడాయి, వాటిని ఏమంటామంటే ఇంటర్నల్ ఇయర్స్ అంటాం. సో ఇప్పుడు మనకు మనుషులకు చెవులు బయటికి కనబడతాయి, గొర్రెకు కనబడతాయి, ఆవుకు కనబడతాయి, ఏనుగుకు కనబడతాయి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్. అదే మీరు ఒక బర్డ్కు చూస్తే కనబడదు, పాముకు చూస్తే కనబడదు, లిజార్డ్కు చూస్తే కనబడదు కదా. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఇంటర్నల్ ఇయర్స్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ చూసినాం. ఎవడో ఇటువంటి సుశాంత్ ఇటువంటి పెడుతుంటే తీసేసే రేపటి నుంచి. ఎవడో యూజ్లెస్ ఫెలోస్ ఉంటే వాళ్ళందరినీ రేపటి నుంచి తీసేసేయండి. వాట్ ఈజ్ కిస్తత, అదేందో అర్థమైతే లేదు నాకు. ఆర్ ప్రణవి, అదేందో మరి CYRTHA అంటే నాకు అర్థమైతే లేదు. ఫీటస్ మీన్స్ ద జైగోట్ విచ్ ఫార్మ్స్ యాజ్ ద ఫీటస్. తల్లి గర్భంలో ఉంటుంది పిండం, దాన్ని మనం ఫీటస్ అంటాం. గర్భంలో ఉండేటటువంటి పిండాన్ని మనం ఫీటస్ అంటాం. యుటరస్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఇన్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. అది లేదు కాబట్టి దాని గురించి ఆలోచన చేయకండి. యుటరస్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఇన్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. సో క్లోనింగ్ అంటే చెప్పినాం కదా, క్లోనింగ్ అంటే డెవలపింగ్ ద ఆర్గానిజం విత్ వన్ సెల్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్లోనింగ్. క్లోనింగ్ అంటే
developing the total organism with one cell or the part of the organism. That is called as the cloning. So the cloning process, with the cloning process, Ian Wilmot developed one sheep, that is the Dolly sheep. Okay, cloning ante నువ్వేం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే with one cell or part of the organism developing the whole organism. ఒక కణము నుంచి లేదా కొన్ని కణాలు లేదా ఒక భాగం నుంచి కొత్తగా మొత్తం జీవిని ఉత్పత్తి చేయడాన్ని ఏమంటామంటే క్లోనింగ్ అని అంటాం. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద క్లోనింగ్. Fertilization means fusion of the male and female gametes. That is a sperm and then ovum. Fertilization means fusion of the sperm and ovum. So which leads to the formation of the zygote after the. There is no meaning of the cloning. Cloning is the thing. Cloning means developing the new organism with one cell. Fallopian tube is the one of the part in the female reproductive system. Zygote will be formed with the fusion of the male and female gametes. That is the sperm and ovum. We discussed about the unicellular organism, which are having the only one cell. They are called as a unicellular. Amoeba, paramecium,